की होया जे पतझड़ आ गई, तू अगली रुत्ते यकीन रखी, मैं लभ के लियावांगा कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तुहानूं पता भी अपना GS चल रही है जिहदे विच आपां पोलीटिकल साइंस पॉलिटी का पोर्शन कर रहे हैं। तो देखो जो कॉम्पीटिशन एग्जाम्स होंगे ने, पहला भी एक वीडियो पई भी अपनी, उन्हां दे लई आपां नूं पॉलिटी ही पढ़नी पैंदी है मोस्टली। ठीक है, तो पॉलिटी है की चीज़, वट इज़ पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी दे मैं तुहानूं 10-12 मिनट दे विच पॉलिटी सबजैक्ट का सारा ओवरव्यू दे दूँगा भी आपां की चीज़ पढ़नी है, पॉलिटी है की असली बेसिकली। ठीक है, पिछले एक लैक्चर दे विच मैं दस्सिया सीगा जिहड़ी पॉलिटी ये है, ये एट प्रैजेंट अज जिहड़ा चल रहा एडमिनिस्ट्रेशन, इहनूं पॉलिटी बोलते हैं आपां, इहनूं पॉलिटी कह रहे हैं आपां, जिहड़े इस टाइम किसी भी देश दे विच गवर्निंग हैगी है वो अपनी पॉलिटी है। इंग्लिश पंजाबी दोनों मीडियम दे विच, नाल थोड़ा बहुता हिंदी भी चलावांगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, आ जाओ। ये शब्द तुहाडा सुनिया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनू मैं एक्सप्लेन नहीं करांगा क्योंकि इनू कॉन्स्टिट्यूशन तो आप घट्टो घट्ट 7-8 लैक्चरां दे विच करांगे। पर कॉन्स्टिट्यूशन की है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फंडामेंटल लॉ है, जां कह लो भी एक किताब है, इस तो वध कुछ नहीं, एक किताब है जिहदे विच रूल रेगूलेशन लिखे गए ने, लॉज लिखे गए ने भी किसी भी बंदे नूं जिहड़ी पावर दित्ती है, किन्नी किसी ऑर्गेनाइजेशन कोले पावर है, किन्नी उहदी रिस्पोंसिबिलिटी है, किन्नी उहदी ड्यूटी है। ठीक है, ये सारा कुछ ये दसदा है। असल दे विच ये समझ लो भी ये ग्रैंड फादर है, घर दे विच अपने च ग्रैंड फादर है, क्योंकि पावर सारी उहदे कोल हुंदी है। ठीक है, प्रॉपर्टी उहदे कोल हुंदी है, वो पावर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनां नूं ऑर्गनां नूं वंडदा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हुण पहला तो एक सवाल ये है, उम्मीद करदा भी इस जगह तक तुहानूं दिख रहा होवेगा, इंडिया नूं 3 गौरमेंट्स ने जिहड़ियां चला रही ने। ठीक है, तुसीं जिहड़े रह रहे हो ना हिंदुस्तान दी, मैं सिर्फ पॉलिटी इंडिया दी कर रहे हैं आपां। ठीक है, जिवें इंग्लैंड च 2 होंदियां ने, लोकल गौरमेंट एंड सेंटर, पर इंडिया दे विच 3 गौरमेंट्स ने। देखो, फस्ट जिहड़ी गौरमेंट आ उहनूं बोलदे आ आपां यूनीयन गौरमेंट, केंद्र सरकार। ठीक है, सैकंड जिहड़ी हुंदी आ स्टेट गौरमेंट। ठीक है, थर्ड जिहड़ी हुंदी है लोकल गौरमेंट। ठीक है, ये 3 गौरमेंट्स ने जिहड़ियां इंडिया नूं चला रही ने। हुण देखो इन्हां नूं पावर कित्थों आउंदी है? इस जगह तो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया दे विच 3 मेन अंग ने। ठीक है, जिन्हें देश नूं चला रहे ने। सब पहला किहड़ा आ जांदा अपने कोले? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इहनूं कार्यपालिका भी बोलिया जांदा, पालिका। दूसरा आ जाता अपने कोले लैजिस्लेचर। इनू विधान पालिका बोलिया जाता। तीसरा आ जाता अपने कोले जुडिशरी। जुडिशरी। ठीक, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने जिहड़े देश नूं चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये 3 पावर कित्थों मिलती है इन्हों? इत्थों इस जगह तो पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल रिटन किया हुआ भी किहदी किन्नी रिस्पोंसिबिलिटी है, किहदा की वर्क है, किहदी किन्नी पावर है, बकायदा ये सब कुछ है। हुण देखो ये तिन्ने मिल के काम किहदे लई करदे ने? आ एक चौथी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा जिन्हों आपां बोल दिंदे आ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है,
ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਵਿਧਾਨ ਮਤਲਬ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਪਲਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪੀਪਲ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ। ਦੂਸਰਾ ਵਾइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ कौंसल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ये उप राष्ट्रपति। कौंसल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद बोल देने आपां नूं पंजाबी च। ते ये की आ जांदा अपने कोले? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हुण पहला क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडा बनूगा ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਪਾਏ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ 3 ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਰਾਜ ਸਭਾ एंड थर्ड आ गया लोक सभा। मैं ईजी वे दे नाल थोड़ा जिहा सरल तरीके दे नाल ही तुहानूं समझा रहा। लैजिसलेचर किहनूं मिल के बनदी है? प्रेजिडेंट, राज सभा ते लोक सभा। इन्हां तिन्नां तो घट कुछ भी नहीं। जे कानून बनूगा दोने सदन पास करनगे, प्रेजिडेंट दे साइन होणगे, असेंट टू बिल आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 111, ठीक है। जे दे सिग्नेचर होणगे तां कानून बनूगा। अपने को हुण तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी वो हैगी जुडिशरी। जुडिशरी दे विच सेंटर लैवल ते आपां ये की कर रहे हैं? यूनीयन गौरमेंट सेंटर लैवल ते मैं तुहानूं ये दस रहा, ठीक है। इत्थे आ जांदी है जी सुप्रीम कोर्ट, सर्व उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हुण इहो ही चीज़ अगला जिहड़ा आपां कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपां स्टेट गौरमेंट का, ठीक है। स्टेट लैवल ते भी एक गौरमेंट हुंदी है, जिहड़ा कि पंजाब च इलैक्शन चल रहा हुण, ये स्टेट गौरमेंट का। इहदे विच प्रेजिडेंट की थां ते की आ जांदा जी? गवर्नर। वाइस प्रेजिडेंट जब ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗਵਰਨਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। थोड़ी जगह करके एडवोकेट जनरल तुहानूं समझ आ रहा होगा, ठीक है। इनू मिल के तुहाडा की बन जाती है स्टेट एग्जीक्यूटिव। वो पुछणगे भी स्टेट लैवल ते एग्जीक्यूटिव च की आउंदा? गवर्नर, सीएम, काउंसल ऑफ मिनिस्टर ते एडवोकेट जनरल,
ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਰੀਫਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਠੀਕ। ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵੇ। ਲਗਭਗ 6-7 ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ 6-7 ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ, ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆ। ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਪਲਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 3 ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੂਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਰਬਨ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਰੂਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੜਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 500-400 ਵੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000-1500 2000 5000 10000 ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 7-8000 10000 ਤੱਕ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਪੰਚ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਉਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਾਕ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ, ਲਗਭਗ 50-60 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ BDO ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੂਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 5-6 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 5-6-7 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ADC ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ADC ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ADC ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਵਜੋਂ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 10,000, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਕਸੀਮਮ 10,000 12,000 ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁਣੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁਣੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਵੱਧ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜੀ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਜੇਕਰ ਏਰੀਆ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ MC ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਛੋਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਚੋ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਵੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਆ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਆ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਸੈਕੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ +2 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।